نبی علیہ السلام نے فرمایا اور میرے صحابہ یہ دیکھو، اب نبی نے جملہ کہا، بخاری کی حدیث ہے، فَمَنَا أَنَا عَلِيٌّ مِنِّي وَأَنَا مِنْكَ، فرمایا علی تو مجھ سے ہے اور میں محمد تجھ سے ہوں۔ توجہ کیجئے، علی تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں، کیا مطلب؟ نہیں سمجھ آیا؟ اگر سمجھ آتی آپ تڑپ جاتے۔ نبی نے کہا علی تو مجھ سے اور میں تجھ سے ہوں، اس کا مطلب کیا ہے؟ علی تو میرا ہے، میں تیرا ہوں، جو میرا نہیں وہ تیرا نہیں، جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں۔ آسمان سے جبریل تڑپتا ہوا آ گیا، اللہ کے رسول آپ کا یہ جملہ، آپ کا یہ جناب والی بات اتنی پسند آئی ہے، میں سدرہ چھوڑ کر آپ کے قدموں میں آیا ہوں۔ بخاری کی حدیث ہے، جبریل نے کہا فَمَا أَنَا مِنْكُمَا، اللہ کے رسول جو علی کو آپ نے کہا کہ جو علی تجھ سے ہے، علی میں تجھ سے، تو مجھ سے، جو تیرا وہ میرا، جو میرا وہ تیرا۔ اور جبریل آسمان سے کہتا ہے، جبریل محمد کا ہے اور علی کا بھی ہے۔ آسمان سے آواز آتی ہے، اللہ فرماتے ہیں اور جو جبریل کا ہے، جو علی کا ہے، جو محمد کا ہے، خدا ان سب کا ہے۔ ہجرت کی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ جانے لگے نا، تو آپ نے فرمایا علی ادھر آؤ، یہ میرا بستر ہے، اس بستر پہ تو سو جا، اور یہ امانت فلاں کافر کی ہے، یہ امانت فلاں مشرک کی ہے، یہ امانت فلاں یہودی کی ہے، یہ تو نے ساری امانتیں پہنچا کر صبح قباء کے مقام پر مجھے آ کر ملنا ہے۔ اب توجہ کیجئے، حضرت علی اس بستر پہ، یہاں میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، ابو سفیان کی بیٹی حضرت ام حبیبہ سلام اللہ علیہا، میری اور آپ کی روحانی اماں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، جب ابو سفیان مدینے آیا تو حضرت ام حبیبہ کے گھر، باپ بیٹے کا تو کوئی پردہ نہیں نا، باپ اور بیٹی ہے، تو اندر آئے تو اپنی بیٹی کو دیکھا، تو بیٹی نے فوراً دیکھا باپ آیا ہے، تو بستر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چارپائی پہ بچھا ہوا تھا نا، وہ فوراً آپ نے اس کو کلوز کر دیا، بند کر دیا۔ ابو سفیان یہ سمجھنے لگے شاید نیا بستر باپ کے ادب اور احترام میں بچھانے لگی ہیں، تو اٹھا کر سائیڈ پہ رکھ دیا، فرمایا ابا جان بیٹھ سے۔ تو ابو سفیان کہنے لگا بیٹا تو نے یہ کیا کیا؟ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ تم میرے باپ کے احترام میں کوئی نئی چادر نیا بستر بچھائے گی، میں تو اپنے قبیلے کا بنو امیہ کا سردار ہوں، مکے کا رئیس ہوں، اور تم نے بچھا ہوا بستر بھی اٹھا دیا۔ فرمایا ابا جان آپ کا احترام سادہ آنکھوں میں، آپ باپ ہیں، میں بیٹی ہوں، آپ کا ادب ہے، مصطفیٰ نے بتایا ہے، لیکن آپ نے کلمہ نہیں پڑھا، آپ کا جسم ناپاک ہے، مسلمان پاک ہے، یہ میرے حبیب کا بستر ہے، یہ میرے نبی کا بستر ہے، تو اس جسم کے اوپر، اس بستر کے اوپر نجس جسم نہیں آ سکتا۔ آپ کلمہ پڑھیں گے تو پھر نبی کے بستر پہ بیٹھیں گے۔ بیٹی نے باپ کو لیے بستر اٹھا دیا، اور یہاں ہجرت کی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام الانبیاء نے اپنا پیارا نورانی پاکیزہ بستر علی کو دے دیا۔ اس کا مطلب یہ کہ علی پاک تھے تو بستر بھی نبی کا پاک تھا، مل گیا۔ اب توجہ کیجئے، اب حضرت علی بستر پہ چادر لے کر سر پہ رکھ کر نہ سو گئے۔ کسی نے پوچھا شیر خدا تجھے خوف نہیں آیا؟ تو نبی کے بستر پہ، اور باہر 14 بڑے بڑے قبیلے برادری کے لوگ تلواریں لے کر کھڑے تھے اور تلواریں چمک رہی تھی، کوئی غلطی بھی آ کر تجھے پاش کر دیتا۔ حضرت علی کا ایمان دیکھیں، میں وہ ایمان بتانا چاہتا ہوں، آپ کا ایمان تھا۔ فرمایا مجھے پتا ہے مشرق سے مغرب، مغرب سے مشرق ہو سکتا ہے، احد پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے، آسمان پھٹ سکتا ہے، ستارے ٹوٹ سکتے ہیں، لیکن میرے مصطفیٰ کی زبان سے نکلی ہوئی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ نبی یہ کہا تھا علی یہ امانت
फला काफर को देनी है, ये अमानत फला काफर को देनी है, खुदा के मकाम पर मुझे आके मिलना है। मेरा ईमान था करोड़ों की आमदनी बर्पा हो सकती है, पैगंबर की बात गलत नहीं हो सकती, मैं मीठी नींद सोया। अल्लाह की इज्जत की कसम, जितना मजा मुझे उस रात में आया पूरी जिंदगी में नहीं आया। लोग कहते हैं कि ये शेर खुदा की शान बयान नहीं करते, अच्छा हमसे सुनो, मैं बयान करता हूँ शेर खुदा की शान। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा ओहद है, एक मौका ऐसा आया और उस मौके पे हुआ ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिरों के घेरे में आ गए, सहाबा दाएं बाएं थे। अब तवज्जो कीजिए, जब नबी काफिरों के घेरे में है, नबी फरमाया अली को बुलाओ, अली आओ, अली आओ। हजरत अली भागते हुए आए, तलवार चमकती है। हजरत अली ने पूरा का पूरा दस्ता एक ही लम्हे के अंदर जिस तरह पट्टे कुतरते हैं, एक एक काफिर को जहन्नम रसीद कर दिया। और फिर दोबारा आए, नबी ने खाली देखो दोबारा आ रहे हैं। हजरत अली ने फिर तलवार पकड़ी, गाजर मूली की तरह उन सबको जहन्नम रसीद कर दिया। तीसरी मर्तबा फिर आए, हजरत अली ने फिर उनको जहन्नम रसीद किया। मैं जो जुमला कहना चाहता हूँ क्या कीजिए, हजरत अली ने जब 3 दफा सैकड़ों काफिरों को जहन्नम रसीद कर दिया। आज कसाई भी बड़ी ईद के दिन 4 बैल ज़बह कर लेना तो उसकी भी भाबा हो जाती है, हालांकि पूरा काफिर उसके साथ 10-12 आदमी को होता है। शेर खुदा ने सैकड़ों काफिर जहन्नम रसीद किए। अल्लाह की इज्जत की कसम, शेर खुदा के बाजू कुव्वत में फर्क भी नहीं आया, इतनी अल्लाह ने ताकत दी। शेर खुदा थे, अल्लाह ने कहा था असदुल्लाही, ये अल्लाह का शेर है। अब हजरत अली ने जब ये काम किया, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया और मेरे सहाबा ये देखो, अब नबी ने जुमला कहा, बुखारी की हदीस है, फरमाया अना अली मिन्नी व अना मिनका, फरमाया अली तू मुझसे है और मैं मोहम्मद तुझसे हूँ। तवज्जो कीजिए, अली तू मुझसे है और मैं तुझसे हूँ, क्या मतलब? नहीं समझ आया? अगर समझ आती आप तड़प जाते। नबी ने कहा अली तू मुझसे और मैं तुझसे हूँ, इसका मतलब क्या है? अली तू मेरा है, मैं तेरा हूँ, जो मेरा नहीं वो तेरा नहीं, जो तेरा नहीं वो मेरा नहीं। जब ये जुमला कहा अली अना मिनका, अना अली मिन्नी व अना मिनका, अली तू मुझसे है और मैं तुझसे हूँ। अब पैगंबर फरमा रहे हैं, और यार कोई बड़ा आदमी किसी को तू मेरा बेटा, ये तो बात समझ में आती है, और बेटा कहे कि तू मेरा बेटा है। अब नबी खुद इतनी मोहब्बत में आ गए, नबी ने अली से कहा तो मैं अली तू मुझसे है और मैं तुझसे हूँ। यार जुमले की नजाकत समझे, काश आप अरबी ग्रामर को समझते। तो मैं अली तू मुझसे है और मैं तुझसे हूँ, और जो मैं इसका तर्जुमा अपने अंदाज में करता हूँ, अली जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा नहीं वो तेरा नहीं, जो तेरा नहीं वो मेरा नहीं है। ये जुमले चल रहे थे, ये गुफ्तगू चल रही थी, आसमान से जिब्रील तड़पता हुआ आ गया। अल्लाह के रसूल, आपका ये जुमला, आपका ये जनाबे वाली बात इतनी पसंद आई है, मैं सिदरा छोड़कर आपके कदमों में आया हूँ। बुखारी की हदीस है, अजमीर ने कहा अल्लाह के रसूल, जो अली को आपने कहा कि जो अली तुझसे है, अली मैं तुझसे, तू मुझसे, जो तेरा वो मेरा, जो मेरा वो तेरा। और जिब्रील आसमान से कहता है, जिब्रील मोहम्मद का है और अली का भी है। आसमान से आवाज आती है, अल्लाह फरमाते हैं और जो जिब्रील का है, जो अली का है, जो मोहम्मद का है, खुदा इन सब का है। इसलिए हजरत अली से मोहब्बत किया करो। कोई ये ना कहे कि देवबंदी अली की शान बयान नहीं करते। मुझे बताओ, जिस अंदाज में मैं शान बयान कर रहा हूँ शायद आपको कभी उधर से भी नहीं आए, लेकिन हजरत अली सहाबी रसूल है, खुदा नहीं है, नबी नहीं है, नबी के गुलाम है। नबी ने मोहब्बत में बड़ा कुछ कहा। हजरत अली को हुआ तो मैं जो अली से मोहब्बत करेगा वो मोहम्मद से मोहब्बत करेगा, जो मोहम्मद से मोहब्बत करेगा वो अली से मोहब्बत करेगा। जिब्रील कहता जो इन दोनों से करेगा अल्लाह रसूल सबसे करेगा। अल्लाह ताला हम सबको शेर खुदा की मोहब्बत नसीब फरमाए, उन जैसी जुर्रत, बहादुरी और जनाब वाला जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। बाकी बातें इंशाअल्लाह करें।